नमस्कार दोस्तों। टाट एचएस शिक्षक अभिरुचि कसोटी प्रश्नपत्र 1 गुजराती भाषा सज्जता। दोस्तों, टाट एचएसનું પ્રિલિમનું પરિણામ પણ આવી ચૂક્યું છે। હવે તમારી પરીક્ષા માટેની તૈયારીના પહેલા પેપર માટેની કેટલીક અગત્યની વાત, એમાં પણ ગુજરાતી ભાષા સજ્જતાની વાત, એ પેપર કેમ લખવામાં આવે છે, એ પેપરમાં શું શું પૂછવામાં આવે છે, પેપર લખતી વખતે કઈ કઈ બાબતોનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, આવી દરેક બાબતની ચર્ચા આજના પેપરમાં કરવામાં આવેલી છે। તો ચાલો આજના વિડીયોની આપણે શરૂઆત કરીએ। દોસ્તો, તમે પ્રથમ વખત જ બ્રેક ટાઈમ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો, બેલ આઇકનમાં ઓલ પ્રેસ કરશો, જેથી કરીને તમને તમામ વિડીયોઝ અપડેટ મળતી રહેશે અને એવા દોસ્તો સુધી આ લિંકને ચોક્કસથી શેર કરશો। दोस्तों, प्रश्नपत्र 1 गुजराती भाषा सज्जता जे दरेक विद्यार्थी माटे अगत्यनुं छे। दरेकने आ पहलू पेपर पूछवामां आवतुं होय छे। पहलो प्रश्न केवो छे तो नीचे आपेला विषय पर 250 થી 300 शब्दों निबंध लखो। कोईपण एक निबंध लखवानो छे। दोस्तों, पेपर ने समझवुं खूब जरूरी होय छे, जेमां 20 गुण छे। अहीं आपने 2 निबंध आपवामां आव्या हशे, जेमांथी तमारी शाब्दिक पकड़ जेना पर छे तेवा एक विषय पर तमारे 250 થી 300 शब्दों निबंध लेखन करवानो छे। 20 गुण छे जे निबंध लेखननुं महत्व दर्शावे छे। आजे आपणे ए जोवानुं छे कि निबंधनुं लेखन केम करीशुं, केम लेखन करीशुं तो महत्तम गुण तमने प्राप्त थशे। निबंधमां 3 मुख्य भाग होय छे, जेमां निबंधनो आरंभ होय छे, मध्यमां हार्द स्वरूप लेखन होय छे अने अंत के जेमां समापन साथे यथार्थ सर्जनात्मक लेखन होय छे। दोस्तों, तमने जे विषय आपवामां आव्यो छे तेना प्रमाणमां विषयांतर थया वगर लेखन करवामां आवेलुं होय ए जरूरी छे, जे 7 થી 8 गुणभार थशे। निबंधमां भाषा शुद्धि, जोडणी अने वाक्य रचना ए अनिवार्य अंग छे, जेना 5 जेटला गुण तमने मळता होय छे। सुंदर, छेकछाक वगर अने आकर्षक लेखनना पण 3 गुण मळी शके छे। अंते तमे जे निबंध लखो छो ए जरा तरा नहीं, परंतु हटके होवो जोईए, तमारा संदर्भ माहितीथी सभर होवो जोईए। अलंकारिकता, चमत्कृति ए भाववही भाषा शैली पण आ निबंध माटे खूब जरूरी छे, जेना 4 થી 5 गुण तमने मळी शके छे। आ प्रमाणे 20 गुणभार ए निबंध माटे आपवामां आव्या छे, खूब अगत्यनो होय छे। एटले तमारुं संदर्भ वांचन जे छे ए प्रश्न 1 माटे ए खूब जरूरी बनशे अने ए संदर्भ वाचनना जुदा जुदा शब्दों जोड़णी चमत्कृति ए तमने निबंधने विशेषतः दर्शावी शके छे अने सारा गुण मळी शके छे। त्यार पछी दोस्तों बीजो प्रश्न आवे छे, नीचे आपेला गद्यमांथी आश्रे 1/3 भागमां तमारा शब्दोमां संक्षेप करो। 20 गुण आपवामां आव्या हशे। दोस्तों, अहीं 2 पेरेग्राफ आप्या हशे, बंने पेरेग्राफनुं संक्षेप करवानुं छे। खास याद राखशो, अथवामां आ सवाल नथी, एटले के पहलो प्रश्न जे निबंधमां अथवामां छे, बेमांथी एक निबंध लखवानो छे, एवी रीते अहींया नथी। आथी एक संक्षेपना 10 गुण छे। चिंतनात्मक गद्य आपवामां आव्युं हशे तो 20 गुणना आ सवाल माटे पण मनोमंथन थाय के संक्षेपीकरण वधारे गुण लावी आपे तेम कई रीते लखवुं। सौ प्रथम तो आप आ गद्यने शांतिथी वांचन करशो, जेमां तमने अगत्यनी वात स्पष्ट जणाई गई हशे। हवे ए विगतोने बहु ज ओछा शब्दोमां किंतु धारदार असरदार रीते रजू करवानी रहेशे। संक्षेपीकरण माटे अगत्यनी वात आवी छे, नीचे प्रमाणे छे, एने जोई लईए तो 1/3 भागनुं संक्षेप करवुं जरूरी छे। मुख्य मुद्दाओ तारवीने तमे तमारी आगवी शैलीमां लेखन करशो। एक संक्षेपना 10 गुण छे, आथी बंने संक्षेपीकरण करशो। बहु ओछा धारदार रीते संक्षेप करवानुं होवाथी भाषानी, रजूआतनी, शैलीनी अने असरकारक वात पहोंचे तेनो तमे ख्याल राखशो। त्यार पछी तीजो प्रश्न आवे छे, प्रश्न 3, आश्रे 100 शब्दोमां पत्र लेखन करो, जेना पण 20 गुण छे। खास एक पत्रना 10 गुण छे, माटे तमारे अहीं पण बंने पत्रो लखवाना छे, एटले के तमारे 2 पत्रना 200 जेटला अंदाजित शब्दों थशे। आ सवाल पण अगत्यनो जणाय छे, एटले तेमां महत्तम गुण कई रीते मेळवी शकाय ए आजे आपणे जाणीशुं।
બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે પત્ર લેખન કઈ રીતે આદર્શ થાય એ આપણે જોવાનું છે. પત્રમાં શરૂઆત ખૂબ મહત્વની છે. સાથે સાથે આપ કોને ઉદ્દેશીને પત્ર લખી રહ્યા છો એટલે કે સંબોધન વિશે પણ પત્ર લખનારને ખબર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ અભિવાદન અનિવાર્ય છે. તમે જે પત્ર લખો છો તેના વિષય વસ્તુ પર આપ ત્વરિત લેખન કરશો. આ ઉપરાંત પત્રનો અંત પણ અસરકારક અનિવાર્ય છે. આમ ઉપરોક્ત બાબતનો પત્ર લેખનમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે તો 10 ગુણમાંથી તમને મહત્તમ પ્રશ્નોના ગુણ પ્રાપ્ત થશે. એટલે કે તમારે જ્યારે પત્રની શરૂઆત કરવાની છે ત્યારે મહત્ત્વના મુદ્દા સાથે, સંબોધન સાથે, અભિવાદન સાથે, વિષય વસ્તુ અને છેલ્લે અંત એ આ પત્ર લેખનની અંદર અગત્યની હોય છે. ત્યાર પછીનો ચોથો પ્રશ્ન છે, નીચે આપેલા વિષય પર વર્તમાન પત્રમાં પ્રકાશિત કરવા આશરે 150 શબ્દોમાં ચર્ચાપત્ર લખો. 20 ગુણ આપવામાં આવ્યા છે. અહીં તમને 2 વિષય ઉપર ચર્ચાપત્ર લેખન માટે જણાવવામાં આવશે, જેમાંથી તમારે બંને વિષય પર લેખન કરવાનું છે. એક ચર્ચાપત્રના 10 ગુણ છે, એટલે કે 10 માટે તમારે આશરે 150 શબ્દોનું લેખન કરવાનું થશે. સવાલ એ આવશે કે ઉત્તમ ચર્ચાપત્ર કેમ લખીશું એ વિશે પણ આજે તમને જણાવવામાં આવે છે કે સૌ પ્રથમ પત્રના જમણી બાજુના ખૂણા પર સરનામું લખશો. એટલે કે જે પત્ર લખી રહ્યા છે તેનું નામ, સરનામું સાથે પત્ર લખ્યાની તારીખ લખશો. આટલું ફરજિયાત છે. થોડા નીચે પત્રની ડાબી તરફ પંચિંગ થઈ પ્રમાણે એ થોડી સ્પેસ પણ તમે રાખશો. ત્યારબાદ પ્રતિશ્રી, નીચે તંત્રીશ્રી સાથે સમાચાર પત્રનું નામ અને નીચે એનું સરનામું પણ લખશો. તમે તંત્રીને પત્ર લખી રહ્યા છો ત્યારબાદ તેમજ આ બાબતનો વિષય એ સ્પષ્ટ અને સૂચક વિષય તમે લખશો. ત્યારબાદ આપ વિગતો લખશો જે વિષય વસ્તુ આપને જણાવવામાં આવ્યું છે. અહીં વિષય વસ્તુ સ્પષ્ટ અને સર્વોચિત હોવું જરૂરી છે. આમ પણ સમાચાર પત્રમાં જગ્યાના અભાવ જોવા મળે છે. તમે વિસ્તારથી કોઈ વિગત લખશો તો ઘણી બધી વિગતો બાકી રહી જશે. એટલે અહીં આપ ટુ ધી પોઈન્ટ લખશો. ખાસ કરીને વિષયના સંદર્ભમાં જ લેખન કરશો. અહીં આપની ભાષા અને જોડણી પણ અગત્યની બની રહેશે. આપ દમદાર વાક્યના રચનાનું નિર્માણ કરી ટૂંકમાં સાર સ્વરૂપ વિગત જણાવશો. આપનું લખાણ આકર્ષક હોવું જરૂરી છે. પત્રમાં અંતે આપે શું બિડાણ કર્યું છે, કયો સંદર્ભ જોડ્યો છે એ પણ જણાવશો. પત્ર કોના દ્વારા લખાયો છે એ માટે લિખિતન પણ લખવું જરૂરી છે. ત્યારબાદ દોસ્તો 5મો પ્રશ્ન આવે છે. પ્રશ્ન 5 સૂચવ્યા મુજબ કરો. 20 ગુણ આપવામાં આવ્યા છે. દોસ્તો અહીં 10 પ્રશ્નો આપવામાં આવ્યા હશે. જો ગુજરાતી વ્યાકરણ આધારિત સવાલ હશે જેમાં એક પ્રશ્નમાં 2 પેટા પ્રશ્નો હશે, બંનેના ઉત્તર તમારી માટે ફરજિયાત છે. અહીં અથવામાં પ્રશ્ન નહીં હોય. એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. દાખલા તરીકે પહેલો પ્રશ્ન અહીંયા પૂછવામાં આવ્યો છે કે રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપી વાક્યમાં પ્રયોગ કરો. તો તુરિયાનો તાર જાગી ઉઠવો આવો રૂઢિપ્રયોગ આપણી સામે આવે તો સમજણ શક્તિનો ઉદય થવો, ચોથી અવસ્થા પ્રાપ્ત થવી, બ્રહ્મ અવસ્થા પ્રાપ્ત થવી. વાક્યનો પ્રયોગ આપણે કઈ રીતે કરશું? તો કવિ નરસિંહ હરિસ્મરણમાં એવા તલ્લીન થઈ ગયા કે જાણે તુરિયાનો તાર જાગી ગયો એવું જોઈ લો. નવ નેજા પડવા એટલે કે ખૂબ તકલીફ પડવી. વાક્યના પ્રયોગની અંદર જોઈએ તો મધ્યમ વર્ગના લોકોને તો ટૂંકો પગાર અને વધતી મોંઘવારી થવાથી નવ નેજા પડવા જેવો ઘાટ થયો છે. તો દોસ્તો આ રીતે 5મો પ્રશ્ન આવશે. એના આપણે ઉદાહરણ જોયા. હવે આપણે જોઈએ તો રૂઢિપ્રયોગ અને વાક્ય પ્રયોગ છે. કહેવતનો અર્થ તમને પૂછવામાં આવે તો અહીંયા એક ઉદાહરણ સ્વરૂપ આપણે જે માધ્યમિક શાળાના પેપરની અંદર પૂછવામાં આવ્યા એ ઉદાહરણ અહીંયા લેવામાં આવ્યા છે. સસ્તું ભાડું અને સિદ્ધપુરની જાત્રા. તો એ કહેવતનો અર્થ થશે મર્યાદિત સાધનોનો સુંદર ઉપયોગ. 12 ભૈયા અને 13 ચોકા એટલે કે જૂથ નાનું અને મતભેદો ઝાઝા. સમાસનો વિગ્રહ કરી તેનો પ્રકાર જણાવો. અંગરખું એટલે અંગ રાખનાર, અંગનું રક્ષણ કરનાર. આ ઉપપદ સમાસ છે. પત્ર ચેષ્ટા એટલે પત્ર લખવાની ચેષ્ટા. મધ્યમપદ લોપી સમાસ છે.
ત્યારબાદ કેટલીક પંક્તિઓ આપવામાં આવશે, તેનો છંદ ઓળખાવાનો થશે. એ જ પછીના 5મા પ્રશ્નમાં પણ કેટલીક પંક્તિઓ છે, તેમાં તમારે અલંકાર ઓળખાવાનો થશે. એટલે છંદ અને અલંકારને પણ આપ જાણતા રહેશો. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ એ 6થા પ્રશ્નમાં હશે. ઘોડા, બળદ વગેરેને ખાવા માટે અપાતું અનાજ, જેને આપણે જોગાણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. નદીના કાંકરાવાળી જાડી રેતી, જેને આપણે વેકુર તરીકે ઓળખીએ છીએ. નીચે આપેલા શબ્દની જોડણીને સુધારીને લખો. અહીંયા 7મો પ્રશ્ન છે. પિયુષ લખ્યું છે, તેઓ પિયુષની સાચી જોડણી સામે આપી છે. ગુરુત્વ એનું સાચી જોડણી આ પ્રમાણે જોવા મળશે. નીચે આપેલા વાક્યોને ભાષાકીય રીતે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં લખો. અહીં 4 રસ્તાનું મિલન થાય છે, તો ભાષાકીય સ્વરૂપમાં લખો તો અહીં 4 રસ્તા મળે છે. ત્યારબાદ આપે છે નીચે આપેલા સંધિનો વિગ્રહ કરો અને 10મો પ્રશ્ન આવશે કે નીચે આપેલા વાક્યોનું કૌંસમાં આપેલા સૂચના અનુસાર વાક્યમાં રૂપાંતર કરો. અહીંયા દોસ્તો કર્તરી અને ભાવે વાક્ય પૂછવામાં આવ્યા છે. સૌથી પહેલું જોઈએ કે મામાએ ભાણેજને ઘોડી પરથી નીચે ઉતાર્યો. આ વાક્યને કર્તરી વાક્યમાં રૂપાંતર કરો. તો તેનો જવાબ થશે ભાણેજ ઘોડી પરથી નીચે ઉતર્યો. દીદી અહીં નહીં આવે. ભાવે વાક્યમાં રૂપાંતર કરો. દીદીથી અહીં નહીં અવાય. દોસ્તો, બ્રેક ટાઈમ એજ્યુકેશન ચેનલની અંદર એવા વિડીયોઝ રજૂ કરવામાં આવે છે જે તમારી આગામી પરીક્ષાની અંદર ખૂબ ઉપયોગી થાય, તમારા ગુણાંકનમાં વધારો થાય એવો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો, દોસ્તો સુધી શેર કરશો. ફરીવાર મળીશું આવી જ કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ વાતો સાથે. ફરીવાર મળીશું આવી જ કોઈ શૈક્ષણિક વાતો સાથે, અગત્યની વાતો સાથે. ત્યાં સુધી આપ સર્વને જય હિન્દ, જય ભારત.